Wonderful and loving Father, thank you, Lord, for this time you have given us, Father. Thank you, Lord, for the words you have protected, preserved, Father, over the thousands of years so that we are able to learn from it, Lord. Help us to see your heart in your will and your plan, Father God, in everything we read. Help us to gain comfort, strength, and zeal, Father, to be better servants for you, Master. Lord, we submit our time, our will, and our minds, Father, at your feet. May they be pleasing offering, Lord. Take us and use us. In Jesus' wonderful name I ask. Amen. Right. Amen. So, we are continuing with the series on history, and Adila, we are almost at the tag end of it. And we are looking at what Jesus expects out of his church. Yeah, so that's what we are looking at, and we are doing the summary of it. So 7 churches in Revelation, book of Revelation பார்த்தோம். அதுல specifica what God Jesus expects பார்த்தோம், and we are now summarizing, right? Okay. So what we did last session was we focused on, out of the 7 points in every letter to the 7 churches, we are now filtering what is his commendations, which is point number 3, and we looked at already, okay, and his concerns பார்த்தோம் நம்ம last time. Today we will look further. So commendationsல என்ன summarize பண்ணோம்? He appreciated, he liked it when the church members held their faith and they were true to his name. They didn't give up. They were firm in their faith. Yeah, so that he liked it, and they did that even when difficult circumstances were surrounding them. So if even if their worldly peers or அவங்களோட சுத்தி இருக்கிற மக்கள் வேற மாதிரி இருந்தாலும், மேபி லைக் தேவர் வேர்ல்ட்லின்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ தேவர் அப்படி இருந்தாலும், ஆர் ஈவன் டு த பாயிண்ட் ஆஃப் பர்சிக்யூஷன். ஸோ இட் எக்ஸ்டெண்டட் ஃப்ரம் தட். தனியா தே ஹேவ் டு பி செட் அபார்ட், வித்தியாசமா இருந்திருக்கணும், ஆர் ஈவன் பர்சிக்யூட்டட். ஸோ அந்த எதர் எக்ஸ்ட்ரீம்ல கூட they held their faith, and that Jesus liked it. Another point he liked was the work people did in his name. இல்ல அவருடைய நேமோட க்ளோரிஃபை பண்றதுக்காக செய்த காரியங்கள் he appreciated. அது கஷ்டத்துல பண்ணாலும், லைக் அவங்களுக்கே beyond their comfort level பண்றத he definitely appreciated. இல்ல டயர்ட் ஆகாம, ஸ்லோ டவுன் பண்ணாம, அதுக்கு ரிசல்ட் கிடைக்குதா இல்லையான்னுலாம் பார்க்காம, லைக் they just gave. So that he liked. He also liked when people were able to pick. இவங்க சொல்றது பைபிள் பிரகாரம் இல்ல, கடவுள் வார்த்தையில இருந்து வித்தியாசமா இருக்கு. இட் இஸ் நாட் வாட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரம் காட். தப்பான இது சொல்றாங்களே அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சவங்கள God appreciated, Jesus appreciated. தப்பு பண்றவங்கள இவங்க தப்பு பண்றாங்க அப்படின்னு பாயிண்ட் அவுட் பண்ண முடிஞ்சது. ஸோ தே ஹேட் தட் டிசர்ன் பண்ற பவர். பிரித்தெடுக்க தெரிஞ்சிச்சு அவங்களுக்கு, அது எது பிளாக் எது ஒயிட்னு தேவர் ஏபிள் டு சி. தேவர் டெஃபினெட்லி நாட் வெரி டாலரண்டா எல்லாரையும் இன்க்ளூட் பண்ணணும் அந்த ஆங்கிள் திங்கிங் இல்லாம தேவர் ஏபிள் டு நோ, ஓகே இது கடவுளுக்கு பிடிக்காது, இது கடவுளுக்கு பிடிக்காதுன்னு தேவர் ஏபிள் டு டெல். ஸோ தேவர் அதை எப்படி சொல்ல முடியும்? when they are able to know Bible well, அப்பதான் they can do that. So that they were able to do. இல்லையா? False teachings, false teachers and evil doers இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சது அவங்களால. Right? Okay. Give me a minute. Give me a minute, please.
Okay. All right. Um, okay. Coming to what was Jesus' concern in the churches. Um, எது அவருக்கு இஷ்டம் இல்லாத காரியம் அப்படின்னாக்கா, ஆம், ஆம், அன்பு இல்லாத ஒரு சர்ச். அவர் மேல அன்பு இல்லாத சர்ச். அவருக்கு ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன் குடுக்காத சர்ச். நாட் அவுட் ஆஃப் ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் டியூட்டி விச் இஸ் அ மஸ்ட். பட் அவுட் ஆஃப் லவ். அவர முதன்மைப்படுத்தாத சர்ச் அவருக்கு இட் டிட் நாட் கிவ் ஹிம் ஹாப்பினஸ். அது அவர் குறைய சொன்னார் அவரு. இல்ல நல்ல ஒர்க் பண்றாங்களா இருக்கலாம். இல்ல அந்த சேரிட்டபிள் மினிஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் நல்லா மேபி தே வர் டூயிங் பட் தே forgot to love him. அது that was a problem. So he needs to be in the center of it. He needs to be um, of primary importance. அவரு இருக்காரா நம்ம செய்யற எல்லா காரியத்திலையும், எஸ்பெஷலி இன் சர்ச் ஆக்டிவிட்டிஸ், அது இட் வாஸ் அ ப்ராப்ளம். ஒர்க்ஸ் அண்ட் லேபர்ல வேலை செய்யறாங்க, தேவர் ஒர்க் பண்றோம்னு நினைச்சிட்டு ஒர்க் பண்ற சர்ச் இருந்தது. ஆனா இட் வாஸ் நாட் குட் ஒர்க்ஸ். தேவர் லைக் டெட் ஒர்க்ஸ், யூஸ்லெஸ் ஒர்க்ஸ். எப்போ அது இட் இஸ் அ யூஸ்லெஸ் ஒர்க், கடவுளை க்ளோரிஃபை பண்ணாத எனி ஒர்க் இஸ் அ யூஸ்லெஸ் ஒர்க். ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தா he didn't like it. ஆர் எல்லாரும் வேலை செய்யறாங்க, இது செய்து என்ன யூஸ், இதெல்லாம் உள்ள பாலிடிக்ஸ் தான், அந்த மாதிரி நினைச்சிட்டு ஒன்றும் பண்ணாம இருக்கிறது. ஆல்சோ he did not appreciate, and the lukewarm attitude, like I don't care. So there was like no works at all. They were neither warm nor cold, neither refreshing nor healing. So that was useless. So that was also not okay. Also looking at the work, வந்து நம்ம நம்ம சர்ச்சோட பிஹேவியர் ஒரு நம்மளுடைய இண்டிவிஜுவல் நம்ம பிஹேவியர்னால நான் ஒரு நல்ல கிறிஸ்டியன் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தாங்கன்னா, டோட்டலி was not okay for God, right? Like if a Christian thinks like இதெல்லாம் நான் செய்யணும், செய்தா குட் கிறிஸ்டியன் ஆர் அ குட் சைல்ட் ஆஃப் காட், ஸோ ஐ எம் டூயிங் ஆல் ஆஃப் திஸ், லிஸ்ட் போட்டு இந்த தப்பெல்லாம் நான் பண்ணலப்பா, இந்த தப்பெல்லாம் மற்றவங்கலாம் பண்றாங்க, நான் பண்ணல, அந்த மாதிரி ஒரு ஆட்டிடியூட் நிறைய உண்டு இல்ல. ஸோ அந்த ஒரு செல்ஃப் அஷ்யூர்டு இருக்கிறவங்க வந்து கடவுளுக்கு பிரியம் இல்லை. பிகாஸ் ஜெனுவின் ரியல் பிலீவர் வந்து தங்களுடைய எல்லாமே கடவுள் கொடுத்தது அப்படின்னு ஒரு ஹியூமிலிட்டி ரொம்ப இருக்கும். லைக் நான் பண்ற காரியமே இல்லை, எனக்கு இப்படி வழி நடத்தினதுனால God be praised. If for example extreme நான் சொல்றேன்னா, like if I am not going and being a murderer, that's because of God's grace and God is leading me and God is helping me to take the right decisions. அப்போ வந்து you will never be proud that நான்லா murder பண்ணலப்பா அப்படின்னு we will not be ஒரு செல்ஃப் இதுல இருக்க மாட்டோம் இல்ல. we'll be more like I am a evil person, ஆனா God is helping me and holding my hand ன்னு ஒரு ஹியூமிலிட்டி வந்துடும். If we analyze நம்மகிட்ட இருக்க evil thoughts or jealous mentality or gossiping attitude or whatever எல்லாம் பேஸ் attitude ரொம்ப மோசம்னு அர்த்தம் இல்ல. So that should keep us humbled, like it's not because of my credit, அந்த attitude. So the Laodicea church was thinking like that, oh we are good அப்படின்னு நினைச்ச சர்ச்சுக்கு தான் God said, no you are not, you are wretched and miserable சொன்னார்ல. ஸோ அந்த டைம்ல சொன்னது. And people held wrong doctrine. So you can அப்படியே track பண்ணலாம் versus the good points. எப்படி good pointல Jesus appreciated those who held their faith even during persecution or even when they were in worldly surrounding pagan religion உடைய ரிலிஜன் சுத்தி இருக்கிற இடத்துல வாழ்ந்தவங்களும் கிறிஸ்டியன் ஃபெய்த்தோட இருந்திருக்காங்க. ஸோ அந்த பீப்புள் எல்லாம் அப்ரிஷியேட் பண்ணாருல்ல. அப்போ என்ன அர்த்தம்? தே ஹேட் நாட் லெஃப்ட் தேர் ஃபர்ஸ்ட் லவ். ஸோ யூ கேன் மேப் தட். இஃப் தே லாஸ்ட் தேர் ஃபர்ஸ்ட் லவ், லவ்விங் ஜீசஸ், தென்
all other mistakes can happen இல்ல இவங்களுடைய ஒர்க்ஸ் அண்ட் லேபர் இன் ஸ்பைட் ஆஃப் பீயிங் டயர்ட் ஆர் வியரி ஆர் அவங்களுக்கு இல்லாத டைம்லயும் மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி அப்படிலாம் இருக்கிற ஒரு ஒரு சேரிட்டபிள் ஒர்க் அவுட் ஆஃப் ஃபெய்த் ஆர் காஸ்பல் ஸ்ப்ரெட் பண்றது இருந்திருக்கலாம். பட் வர்சஸ் ஹியர் இம்பர்ஃபெக்டா, செல்ஃப் அஷ்யூர்டா, ஹிப்போக்ரிட்டிக்கலா ஆர் லூக்வாமா ஒண்ணுமே பண்ணாம இப்படி இருக்கிற ஆட்டிடியூட். இங்க தேவர் ஏபிள் டு ஐடென்டிஃபை ராங் டீச்சிங், ராங் டீச்சர்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சது. இங்க கண்டும் பிடிக்கல, அதை ஹோல்டும் பண்ணி அக்செப்டும் பண்ணி இல்ல தே ஸ்டார்டட் டூயிங் தட். ஃபால்ஸ் டீச்சர்ஸை அக்செப்டும் பண்ணி அவங்கள அவங்க ஸ்பெஷல் டீச்சர்னு அவங்களுக்கு ஹானர்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க. ஸோ டோட்டலாக அடுத்த எண்டுக்கு போயிடுச்சு. யூ கெட் தட்ல. ஸோ சேம் பாயிண்ட்ஸ் தான். இது பாசிட்டிவ், இது நெகட்டிவ். தட்ஸ் ஹவ் ஜீசஸ் லுக்ஸ் அட். யா. So this is what we saw last time. We'll see what we are going to do today. So இன்னைக்கு வந்து we are going to look at point number 5, which is the counsel. என்ன அட்வைஸ் கொடுக்குறாரு ஜீசஸ்? ஸோ என்ன தப்பு பண்றீங்க சொல்லிட்டாரு, என்ன எனக்கு இஷ்டம்னு சொல்லிட்டாரு, என்ன நீங்க பண்றதுல என்னது நல்லா இருக்கு அதையும் சொல்லிட்டாரு. Now he is going to give advice. Okay, that is point number 5. So keep your Bibles open. Maybe we'll read the verses in a touch. Maybe you forgot, unless you guys read and came, which is brilliant. So this is in Revelation chapters 2 and 3. All the 7 churches Jesus எழுதின மெசேஜ் அந்த லெட்டர்ஸ் இருக்குது. அதுல நம்ம அவர் கொடுக்குற அட்வைஸ் போர்ஷனை நம்ம படிக்க போறோம். ஸோ எஃபெசஸ் சர்ச்ல ரெவலேஷன் 2:5 யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? அவர்கள் உலகத்துக்குரியவர்கள் ஆகையால் உலகத்துக்குரியவைகளை பேசுகிறார்கள், உலகமும் அவர்களுக்கு செவி கொடுக்கும். ரெவலேஷன் இன்ன நிலைமையில் இருந்து விழுந்தா என்பதை நினைத்து மனம் திரும்பி ஆதியில் செய்த கிரியைகளை செய்வாயாக. இல்லாவிட்டால் நான் சீக்கிரமாய் உன்னிடத்தில் வந்து நீ மனம் திரும்பாத பட்சத்தில் உன் விளக்கு தண்டையை அது நின்று நீக்கி விடுவேன். ஓகே, கரெக்ட். ஸோ ஹி டெல்ஸ் ரிப்பென்ட். நான் எது நல்லது எது கெட்டதுன்னு சொல்லிட்டேன். நவ் ரிப்பென்ட். கரெக்ட். ரிப்பென்ட் பண்ணி நீங்க திருந்தி இல்லைன்னா என்ன நடக்கும்? லேம்ப் ஸ்டாண்டை எடுத்து போடுவார் இல்லையா? So that is the point he is telling. Lamp stand தான் church இல்ல. We'll look at it again. So that is the punishment சொல்லிடுறாரு. நீங்க ரிப்பென்ட் பண்ணலன்னா என்ன நடக்கும்? சர்ச்சே இல்லாம போயிடும். எஃபெசஸ் சர்ச் நீங்க யோசித்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்த்த போர்ஷன் தான். we saw that எஃபெசஸ் was a ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஈவன் இன் த பைபிள். பால் லெட்டர் எழுதியிருக்காரு. ஜான் தான் அங்க பிஷப்பா இருந்தாரு இல்ல, ஜான் டிசைபிள் ஆஃப் ஜீசஸ். ரெவலேஷன் எழுதின ஜான் அங்க இருந்தாரு. ஜீசஸோட மதர் மேரியை கூட்டிட்டு போய் எஃபெசஸ்ல தான் இருந்தாங்க. ஸோ பிஷப்னாக்கா மல்டிபிள் டயசஸ், நிறைய குட்டி பக்கத்துல சர்ச்சஸ் இருந்து தான் நார்மல் பாஸ்டருக்கு மேல உள்ள ஒரு இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு ஹையர் அத்தாரிட்டி. ஸோ ஜான் வாஸ் பிஷப்னா அப்போ நிறைய கிளை சபை இருந்து இது ஒரு பெரிய சர்ச்சா இருந்திருக்கணும், ரைட்? அந்த மாதிரி இருந்த ஒரு சர்ச்சுக்கு கிடைக்கிற த்ரெட் பாருங்களேன். அவ்வளோ அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் இருந்து ஏர்லியா பிரைட்டா ஷைன் பண்ணிட்டு இருந்த ஒரு சர்ச், அந்த ஒரு லேம்ப் ஸ்டாண்ட். அண்ட் வாட் ஜீசஸ் இஸ் டெல்லிங் இஸ் அந்த ஊர் சர்ச் கூட கேன் டிஸப்பியர் if they did not love God, if they if they didn't keep him of prime importance. So அதெல்லாம் சொல்லிட்டேன். if you do not repent and go back to the early timesல கட்டாயம் obviously ஒரு if you think timeline யோசிச்சு பார்த்தீங்க, டைம்ல வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னாக்கா ஏர்லி டிசைபிள்ஸ் எந்த அளவுக்கு ஜீசஸ் மேல அன்பு வச்சிருந்திருப்பாங்க, எந்த அளவுக்கு ஊக்கமா வேலை செய்திருப்பாங்க, we can understand.
லுக்ஸ் லைக் ஒரு ஜென்ரேஷன்ல அதுவே போயிருந்திருக்கு, ரைட்? அது கொஞ்சம் ஜானுக்குலாம் வயசான கொஞ்ச நாள்லயே போயிருச்சு. அப்போ அடுத்த தலைமுறை தலை தூக்கும் போதே அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஃபார் ஜீசஸ் குறைஞ்சிருந்திருக்கும் போல, அன்பு கொடுக்கறது குறைஞ்சிருந்திருக்கு. ஆர் திங்க் ஆஃப் எனி நியூ சர்ச் வேர் ஜீசஸை பற்றி ஜீசஸை ஃப்ரண்ட்ல வச்சு அவருக்காக அப்படின்னு செய்யறது இல்லாம இருக்கிற சர்ச் கேதரிங் இருக்குது நிறையா. ஒவ்வொரு நம்ம நம்ம அட்டெண்ட் பண்ற கேதரிங்ஸ் யோசிச்சுக்கோங்க, ஒவ்வொரு மீட்டிங்ஸ் யோசிச்சுக்கோங்க, ஒவ்வொரு காரியங்கள் மினிஸ்ட்ரிஸ் செய்யறதை யோசிச்சு பாருங்க. எல்லாத்துலேயும் அவரை க்ளோரிஃபை பண்றது தான் இருக்குதா, அவருடைய காஸ்பல் கேரி பண்றது தான் மெயினா இருக்கா, அவருக்காகன்னு செய்யறது தான் இருக்கான்னு யோசிச்சு பார்த்துக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா the church will break. Yeah, the church will disappear. Good lesson, excellent lesson. Okay, that's what Jesus is telling to Ephesus church. அவ்வளோ பிரைட்டா இருந்த சர்ச்சுக்கே. ஓகே, ஸ்மர்னா சர்ச்சுக்கு ஜீசஸ் கொடுத்த கவுன்சில் verse 10, Revelation 2:10. நீ படப்போகிற பாடுகளை குறித்து எவ்வளவும் பயப்படாதே. இதோ நீங்கள் சோதிக்கப்படும் பொருட்டாக பிசாசானவன் உங்களில் சிலரை காவலில் போடுவான். 10 நாள் உபத்திரப்படுவீர்கள். ஆகிலும் நீ மரண பரியந்தம் உண்மையாயிரு, அப்பொழுது ஜீவ கிரீடத்தை உனக்கு தருவேன். ஸோ ஜீசஸ் இவங்களுக்கு ரிப்பென்ட்ன்ற வார்த்தை இங்க இல்லை, கரெக்டா? ஸோ இந்த சர்ச் கேதரிங் எப்படி இருந்தாங்களாம், ரொம்ப பர்சிக்யூட் பண்ணப்பட்டு ஐயோ நாங்க பாவம் புவர்ன்னு நினைச்சிருக்கும் போது, அப்படி நினைச்சிட்டு இருக்க நாங்க கஷ்டத்துல இருக்கிறோம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிற ஒரு சர்ச். ஆனா தே ஆர் ஹோல்டிங் டு ஹிஸ் நேம் ஸ்ட்ராங்கா. அப்படிப்பட்ட ஒரு கூட்ட மக்கள். அந்த மக்கள்கிட்ட ஜீசஸ் என்ன சொல்றாரு, இன்னும் உங்களுக்கு இருக்கு, கஷ்டங்கள் உண்டு, பட் ஜஸ்ட் ஹோல்ட் ஆன். இல்லை நீங்க ஹோல்ட் ஆன் டு யுவர் ஃபெய்த், விட்டுறாதீங்க, உங்களுடைய ரிவார்ட்ஸ் ஆர் கிரேட் அப்படின்னு சொல்றாரு. இல்லை லைக் தட்ஸ் வாட் இஸ் டெல்லிங். இவங்களுக்கு ரிப்பென்ட் பண்றதுக்கு ஒன்றும் சொல்லலை, இஸ் நாட் டெல்லிங் எனிதிங். பட் டோன்ட் ஃபியர். யா, இந்த கஷ்டங்கள் எல்லாம் நீங்க பயப்படாதீங்க, ஜஸ்ட் ஹோல்ட் ஆன். உண்டு ஆனா, யா, பி ஃபெய்த்ஃபுல் till you die and there are rewards for them. So that is the advice Jesus is telling to Smyrna. Don't be afraid, be faithful till you die. பெர்கமம் சர்ச் ஒரு காம்ப்ரமைஸ் சர்ச், ரைட்? அவங்களுடைய டாக்டரின்ஸ் எல்லாமே தப்பாக ஆரம்பிக்கிற டைம், தப்பான சர்ச். ஓகே, அது Revelation 2:16. நீ மனம் திரும்பு, இல்லாவிட்டால் நான் சீக்கிரமாய் உன்னிடத்தில் வந்து என் வாயின் பட்டயத்தால் அவர்களோட யுத்தம் பண்ணுவேன். ஓகே, பெர்கமம் சர்ச்சுடைய தப்பு என்ன? இந்த காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி, ஓ இது ஓகே, தப்பான டீச்சர்ஸ் உடைய இதெல்லாத்தையும் தே ஸ்டார்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அக்செப்ட் பண்ணி அந்த மாதிரிலாம் ஆன டைம் பீரியட், ரைட்? ஆன சர்ச் கூட்டம். ஸோ அவங்களுக்கு பகுத்தறிய ரொம்ப தெரியல. அந்த பகுத்தறிய தெரியாத மக்கள் கூட்டத்துக்கிட்ட, சர்ச் கிட்ட ஜீசஸ் என்ன சொல்றாரு, சோடு, பகுத்தறியறதுக்கு தெரியற சோடு இல்லை, அதாலேயே உங்களை வெட்டி போட்டுருவேன், அதனால ரிப்பென்ட். ஸோ ஐ வில் யூஸ் மை சோட் அண்ட் ஹீ வில் கம் அண்ட் டிஸ்ட்ராய் த சர்ச், இல்லையா? ஸோ அந்த தட்ஸ் த அட்வைஸ். லேர்ன் டு பகுத்தறிய தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னு அர்த்தம், ரைட்? ரிப்பென்ட் பண்ணுங்க, ஆர் ஐ எம் கோயிங் டு கம் வித் மை சோட். All right. That's the warning advice he's telling to Pergamum church. Thyatira church, Thyatira church ஞாபகத்துல கொண்டாந்துக்கோங்க. அங்கதான் இந்த ஜெசபெல்னு ஒரு ஃபால்ஸ் ப்ராஃபிட்டஸ், இப்போ ஃபால்ஸ் டீச்சர்ஸ்லாம் உள்ளே சர்ச்சுக்குள்ளே அதை அக்செப்டும் பண்ணி அதை எல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்ச மக்கள் கூட்டம் இல்லை, அந்த அப்படி இருக்கிற சர்ச். தப்பான டீச்சிங்ஸை ஹோல்டு பண்ற ஒரு சர்ச், டோட்டலாக கரப்டான சர்ச். ஓகே, அந்த சர்ச்சுக்கு கொடுக்குற அட்வைஸ் Revelation 2:21-25. இந்த கரப்ட் சர்ச் தான் இருக்கிறதுலே லாங்கஸ்ட் லெட்டர். Revelation 2. அவள் மனம் திரும்பும்படியாய் அவளுக்கு தவணை கொடுத்தேன். தன் வேசி மார்க்கத்தை விட்டு மனம் திரும்ப அவளுக்கு விருப்பமில்லை. இதோ நான் அவளை கட்டில் கிடையாக்கி அவளோடனே விபசாரம் செய்தவர்கள் தங்களுடைய கிரியைகளை விட்டு மனம் திரும்பாவிட்டால்
அவர்களையும் மிகுந்த உபத்திரவத்திலே தள்ளி அவளுடைய பிள்ளைகளையும் கொல்லவே கொல்வேன். அப்பொழுது நானே உள்ளேந்திரியங்களையும் இருதயங்களையும் ஆராய்கிறவர் என்று எல்லா சபைகளும் அறிந்து கொள்ளும். ம், அன்றியும் உங்களில் ஒருவனுக்கொருவனும் உங்கள் கிரியைகளின்படியே பலன் அளிப்பேன். ம். தியாத்திராவிலே இந்த போதும். போதகத்தை பற்றி கொள்ளா ஓ, வாசிச்சு முடிக்கலையோ 25 வரைக்கும்? ஆமா, 23 24 தான் வரைக்கும். வாசிக்கிறீங்க. வாசிங்க. சாரி. தியத்தீராவிலே இந்த போதகத்தை பற்றி கொள்ளாமலும் சாத்தானுடைய ஆழங்கள் என்று அவர்கள் சொல்லுகிறார்களே, அந்த ஆழங்களை அறிந்து கொள்ளாமலும் இருக்கிற மற்றவர்களாகிய உங்களுக்கு நான் சொல்லுகிறதாவது, உங்கள் மேல் வேறொரு பாரத்தையும் சுமத்த மாட்டேன். உங்களுக்குள்ளதை நான் வருமளவும் பற்றி கொண்டிருங்கள். ஓகே, தேங்க்யூப்பா. ஸோ இதுல வந்து அந்த ஒரு லேடியை பத்தி ஆரம்பிக்குது இல்லையா 21ல. ஸோ அதான் அந்த ஃபால்ஸ் ப்ராஃபட்டஸ் ஜெசபெல். 20ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இருக்குது. ஸோ அந் God வந்து ரியலி அமேசிங் காட். ஈவன் ஃபார் தட் ஃபால்ஸ் ப்ராஃபட்டஸ் God is giving time to repent and turn around. திருந்தறதுக்கு டைம் கொடுக்குறாங்க. ரைட்? ஸோ ஃபால்ஸ் டீச்சர்ஸுக்கும் கிரேஸ் டைம் கடவுள் கொடுக்குறாரு. நீங்க தப்பா டீச் பண்றீங்க, என்னை விட்டு மக்களை கூட்டிட்டு போறீங்கன்னு தெரிஞ்சிருந்தோம் உடனே பனிஷ் பண்ணாம he is giving grace time. So that is why there are false teachers maybe இல்லையா? God is being kind to them also. ஏன்னா உடனே அழிச்சு போட்டா நல்லா இருக்குமேன்னு தோணும் நமக்கு. பட் God is giving them also some time to repent. So again, he tells this church also repent. False teachers-க்கும் repent. அந்த பேச்சை கேட்டுட்டு இருக்க எல்லாருக்கும் repent. So அதுல தான் ஃபோக்கஸ் ஆரம்பிக்குது இந்த அட்வைஸ் பிகினிங்ல இல்ல verse 21ல. அவங்களுக்கும் டைம் கொடுக்குறேன், தட் அந்த ஃபால்ஸ் டீச்சர்ஸ்க்கும் டைம் கொடுக்குறேன். பட் அந்த அதை கேட்காம ரிப்பென்ட் பண்ணாம அப்படியே இருந்தாங்கன்னா it will lead to idolatry. ஏன் idolatry? So remember, adultery and idolatry is very ரொம்ப சிமிலரா இருக்கிற நிறைய சேம் பொசிஷனுக்கு பைபிள் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். வை? பிகாஸ் adultery is like unfaithful இல்லையா? ஃபெய்த்ஃபுல்லா இல்லாம வேற பார்ட்னர் கூட போறது தான் adultery. idolatry நம்ம கடவுள்கிட்ட ஃபெய்த்ஃபுல்லா இல்லாம வேற கடவுள்கிட்ட போற மாதிரி, வேற இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி, மற்ற காரியங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாக்கா we become idolatrous. ஸோ யாரு நம்மளை அப்படி தப்பா வழி நடத்துவாங்க? இந்த ஃபால்ஸ் டீச்சர்ஸ். கரெக்டா? ஸோ ஃபால்ஸ் டீச்சர்ஸுக்கு God is giving time. அப்படி இல்லாம இட் இஸ் ரிட்டன் adulterous-ஆ, அதாவது ஐடோலேட்ரியா இருக்கிற போத் சொல் பேச்சு கேட்கறவங்களா இருக்கட்டும், டீச்சர்ஸா இருக்கட்டும், அவங்களும் ரிப்பென்ட் பண்ணுங்க. இல்லைன்னா ஐம் கோயிங் டு பனிஷ் ஆல் ஆஃப் யூ. ஓகே, மெசேஜ் இஸ் கிளியர், ரைட்? மெசேஜ் இஸ் கிளியர். ஸோ கிரேஸ் டைம் ஃபார் ஃபால்ஸ் ப்ராஃபட்டஸ் அண்ட் த ஃபாலோவர்ஸ். அதுக்கப்புறம் பனிஷ்மெண்ட் இஸ் தேர். காட்ஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட் இஸ் கோயிங் டு கம். ஐ வில் ஜட்ஜ், ஐ வில் பனிஷ். எல்லாரையும் பண்ணிடுவேன். அவங்களும் அவங்க பிள்ளைங்க எல்லாம் வை பிள்ளைங்க? பிகாஸ் ஃபாலோவர்ஸ், ரைட்? ஸோ அவங்களுக்கும் பனிஷ்மெண்ட் உண்டு. இது வந்து ஒளிச்சு மறைச்சு செய்ய முடியுமா? முடியாது. பிகாஸ் he can read even the heart and the minds of people. ஓகே, கடவுளுக்கு எல்லாம் தெரியறனால ஒளிச்சு மறைச்சு பண்றதுலயும் அர்த்தம் இல்லை. ஸோ நம்ம ஹார்ட் அண்ட் மைண்ட் இட் செல்ஃப் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆஃப் ஜீசஸ் இருக்கணும், கலப்படம் இல்லாம இருக்கணும். அதுக்கு God is still giving time. Once again in the church-க்கும் he tells repent. சாரி. அண்ட் இந்த தயட்டிரா சர்ச்லயும் இந்த மாதிரி தப்பான டாக்டரினை ஃபாலோ பண்ணாதவங்களுக்கு என்ன அட்வைஸ் கொடுக்குறாரு? ஜஸ்ட் ஹோல்ட் ஃபாஸ்ட். சேம் லைக் ஸ்மர்னா சர்ச் இல்ல, ஒரு ஃபெய்த்ஃபுல்லா கடவுளுடைய நாமத்தை ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருந்த ஒரு சர்ச் கூட்டம் ஸ்மர்னா. அவங்களுக்கு கொடுத்த அதே அட்வைஸ். நீங்க இந்த தப்பான டீச்சிங் ஃபாலோ பண்ணாதவங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஹோல்ட் ஃபாஸ்ட், நான் வந்துடுறேன், ஐ வில் கம்,
அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பேர்டன்லாம் இருக்காது. கூட பாரம் சுமத்த மாட்டேன். ஸ்மர்னாக்கு இன்னும் இருக்குன்னு சொன்னாருல்ல. இன்னும் இருக்கு உங்களுக்கு கொஞ்சம் காலத்துக்கு கஷ்டங்கள் உண்டு. இருந்தாலும் ஹோல்ட் ஆன் சொன்னாரு. இந்த இந்த சர்ச் மக்களுக்கு அவர் சொல்றது, இன்னும் கொஞ்சம் பேர்டன் நான் தரல. ஆனா நீங்க ஹோல்ட் ஆன். ஜஸ்ட் ஃபர்மா இருந்துக்கோங்க. பட் ஹூ ஆர் தீஸ் குட் பீப்பிள்? இந்த தப்பான டாக்டரினை ஃபாலோ பண்ணாதவங்க. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இது கரப்ட் சர்ச், கரப்டா தப்பான டீச்சிங் இருக்கிற சர்ச்சுக்கு கொடுக்குற அட்வைஸ். ஓகே, சார்டிஸ் சர்ச்சுக்கு, அது சார்டிஸ் சர்ச் வந்து கரப்ஷன் முத்தி போய் அவங்க எதுக்கும் யூஸ் இல்லைன்னு சொல்ற மாதிரி ஒரு சர்ச். நீங்க நாங்க நல்லா இருக்கோம்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க, யூ ஆர் ஆல் டெட் அப்படின்ற அந்த மாதிரி ஒரு சர்ச், ரைட்? அந்த சர்ச்சுக்கு அட்வைஸ் பார்ப்போம். ரெவலேஷன் 3 verses 2 and 3. Revelation 3 verses 2 and 3. நீ விழித்திருந்து சாகிறதுக்கு ஏதுவாயிருக்கிறவர்களை ஸ்திரப்படுத்து. உன் கிரியைகள் தேவனுக்கு முன் நிறைவேறுள்ளவராக நான் காணவில்லை. ஆகையால் நீ கேட்டு பெற்று கொண்டவைகளை நினைவு கூர்ந்து அதை கை கொண்டு மனம் திரும்பு. நீ விழித்திராவிட்டால் திருடனை போல உன்மேல் வருவேன். நான் உன்மேல் வரும் வேளையை அறியாதிருப்பாய். ஓகே, ஸோ இந்த சர்ச் நம்ம என்ன மாதிரி சர்ச்? நாங்க நல்லா இருக்கோம்னு நினைச்சிட்டு இருந்து, பட் ஆக்சுவலா டெட் சர்ச் இல்ல, ஒரு யூஸ்லெஸ் சர்ச். அந்த சர்ச்சுக்கு கொடுக்குற அட்வைஸும் அதே தான். யூ ரிப்பென்ட், ரைட்? ரிப்பென்ட் பண்ணுங்க. மெயின் ரீசன் ஏன் நான் திடீர்னு வருவேன், ரைட்? ஸோ நீங்க வந்து யூ ஹாவ் டு வேக் அப், யூ ஹாவ் டு பி ரெடி. நீங்க சர்ச்சுன்னு இருக்கிறீங்க, ஜீசஸ்ன்னு இருக்கிறீங்க, பட் யூஸ்லெஸ்ஸா இருக்கிறீங்க. ஸோ கம் ஆன், வேக் அப் அப்படின்ற மாதிரி, ரைட்? நான் திடீர்னு வருவேன். ஏன் பயப்படணும்? இவங்களோட செய்கிற காரியங்கள், இவங்களுடைய ஒர்க்ஸ் எல்லாம் பர்ஃபெக்டா கடவுள் கண்ணில் இல்லை. அது நோட் பண்ணிக்கிட்டீங்களா? verse 2ல, I have not found your works perfect before God. இல்ல, God did not, அவங்க ஏதோ செய்யறாங்க, ஆனா வேலை அதான், they are alive மாதிரி, they are doing something, but it is not pleasing to God, it is not perfect. So நீங்க உங்க ஃபெய்த்னால வர ரிசல்ட்டிங் ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாம் சரியில்லை. அதனால என்ன பாடம்? கோ பேக் டு த பிகினிங், ரைட்? நீங்க வளர்ந்து வந்த கிறிஸ்டியனாட்டம் இருந்து பிஹேவ் பண்றீங்க, நினைச்சுக்கிறீங்க, மெச்சூர் கிறிஸ்டியன்னு நினைச்சுக்கிறீங்க. நீங்க செய்யற காரியங்கள் ஒன்றும் பர்ஃபெக்டா இல்லை. ஸோ கோ பேக், ரிமெம்பர். இல்லை, நம்ம 12th ஸ்டாண்டர்ட் வந்துட்டு லெசன் grade 1 லெசனை மறந்துட்ட மாதிரி. ஸோ கோ பேக். நீங்க ஃபர்ஸ்ட் சேவ் ஆகும் போது எவ்வளோ அன்பு இருந்திருக்கும் ஜீசஸ் மேலே, எவ்வளோ ஒரு நன்றி இருந்திருக்கும், எவ்வளோ ஒரு ஜீல் அண்ட் ஒரு ஃபயர் இருந்திருக்கும், இல்லை? அதெல்லாம் ஞாபகப்படுத்தி பாருங்க. நீங்க அது அப்போ நீங்க என்னெல்லாம் பாடம் படிச்சோம்? ஐயோ, நம்ம இந்த தப்பு செய்யக்கூடாது, ஆர் கடவுளுக்காக நான் இதெல்லாம் செய்யணும், என்ன we would have decided something, or we would have thought of something, or ஒரு ஜோஷ் இருந்திருக்கும் அந்த டைம்ல. அந்த இதுக்கு போங்க, நீங்க திரும்ப ரிமெம்பர் பண்ணுங்க, கோ பேக். ஸோ he is telling, go back to your lessons when you were saved, right? verse 3 இன்னொரு தடவை வாசிங்கப்பா. Revelation 3:3. ஆகையால் நீ கேட்டு பெற்றுக்கொண்டவைகளை நினைவு கூர்ந்து அதை கை கொண்டு மனம் திரும்பு. நீ விழித்திராவிட்டால் திருடனை போல உன்மேல் வருவேன். நான் உன்மேல் வரும் வேளையை அறியாதிருப்பாய். ரைட்? ஸோ தட்ஸ் வாட் இஸ் சேயிங். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க சேவ்ட் ஆகும்போது நீங்க என்ன மாதிரி லெசன் கேட்டிருப்போம், சர்மன் கேட்டிருந்தீங்களா, பாடங்கள் படிச்சீங்களா, பைபிள்ல இருந்து வசனம் படிச்சோமா? ஸோ வாட் எவர் யூ ரெட் அண்ட் லேர்ன்ட் அண்ட் உங்க மனசை தொட்டு நீங்க சேவ்ட் ஆன டைம், அந்த பாடங்களை நினைவு கூர்ந்துக்கோங்க. திரும்ப கோ பேக் டு தட் பிளேஸ் அண்ட் தென் இட் வில் கம் பேக். இல்லை, அந்த ஃபர்ஸ்ட் லவ் வந்துடும், அந்த ஈகரா ஒர்க் பண்றது வந்துடும், காடை க்ளோரிஃபை பண்ற ஒர்க்ஸ் வந்துடும். அதை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிக்கோங்க, ஏன்னா அதெல்லாம் செத்துட்டு இருக்கு. verse 2 பிகினிங்ல இருக்கு. ஸோ இட்ஸ் லைக் யூ ஆர் டெட், ரைட்? ஸோ எது
நிலையா நிக்கணுமோ, நல்ல காரியங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சோண்டு இருந்திருக்கும் போல. அத ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணிக்கோங்க. பிகம் மோர் ஸ்ட்ராங் இன் தட். யா. ஸோ விச் ஆர் ஆல் த ப்ளீசிங் திங்ஸ் ஆஃப் காட், ரைட்? ஸோ அதுக்கு போங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. அண்ட் பி கேர்ஃபுல் பிகாஸ் ஹி இஸ் கோயிங் டு கம் லைக் அ தீஃப். யா. அண்ட் ஹோல்ட் ஃபாஸ்ட். ஸோ those who didn't fail, God promises you will walk with me ன்னு சொல்வாரு இல்லையா? So yeah, oh yeah, verse 4 வாசிங்கப்பா. ஆனாலும் தங்கள் வஸ்திரங்களை அசுச்சிப்படுத்தாத சில பேர் சர்த்தையிலும் உனக்குண்டு. அவர்கள் பாத்திரவான்களானபடியினால் வெண் வஸ்திரம் தரித்து என்னோட கூட நடப்பார்கள். So நான் இது ஒரு I could have ஒரு இதை விரிவுபடுத்தியிருக்கலாம், பட் லெட் மீ ஜஸ்ட் டெல் யூ. ஸோ இஃப் யூ ரிமெம்பர் சால்வேஷன், when we are saved, நமக்கு கிடைக்கிறது ஒரு ஒரு கவர் இல்லையா? ஒரு வெண் வஸ்திரம் மாதிரி. அதுதான் வெண் வஸ்திரம்னு அடிக்கடி வரும். clothed in his salvation. அந்த லிங்க் ஞாபகம் இருக்குன்னு நம்புறேன். எப்படி ஆடம் லாஸ்ட் his righteous cover and Jesus in the cross திரும்ப நமக்கு ஒரு ரைச்சியஸ் கவர் கொடுத்துட்டாரு. அது ஏன் இந்த கவரிங் ஒரு போர்வை மாதிரி, ஒரு ஒரு ட்ரெஸ் மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன்னாக்கா, நம் பாவமுள்ள நம்ம மறைச்சு ஜீசஸோட ரைச்சியஸ்னஸ் நமக்கு மறைவா இருக்கு. ஸோ when God looks down on us, looks at us, he's seeing ஜீசஸோட ரைச்சியஸ்னஸ். இல்லை, என்னுடைய பாவத்தை ஜீசஸ் சுமந்துட்டார், ஜீசஸோட ரைச்சியஸ்னஸை நான் போர்வையா போத்திருக்கேன், ரைட்? ஸோ அந்த மீனிங் தான். ஸோ தோஸ் ஹூ டிட் நாட், அவங்க ட்ரெஸ்ஸை அசுத்தப்படுத்தாமன்னா தப்பான டாக்டர்னு கேட்காம தப்பான காரியங்கள் செய்யாம இருக்கிறவங்களும் கொஞ்சம் பேர் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு they will definitely be with in God's presence. இல்லை, அதுதான் ப்ராமிஸ் கொடுக்குறாரு. So that means there is still time. God is still giving time. Repent. நான் திடீர்னு வருவேன். Go back to your salvation moment. உங்களுடைய white righteous robe அதை அழுக்குப்படுத்தாதீங்க, தப்பான பாடங்கள் படிச்சிடாதீங்க, தப்பான காரியங்களை செய்திடாதீங்க. Okay? And strengthen whatever you are doing. Okay. So this is for the Sardis church. Philadelphia church, அந்த ஓப்பன் டோர் இருக்கிற சர்ச்சில் நிறைய ஊழியங்கள் செய்தாங்க. God kept the door open for them. brotherly love இருந்த சர்ச். அந்த சர்ச்சுக்கு என்ன அட்வைஸ் பாருங்க. ரெவலேஷன் 3:11. இதோ சீக்கிரமாய் வருகிறேன், ஒருவனும் உன் கிரீடத்தை எடுத்துக்கொள்ளாத படிக்கு உனக்குள்ளதை பற்றி கொண்டிரு. அவ்வளவுதான், வேற அட்வைஸ் இல்லைல்ல. வெரி சிம்பிள் அட்வைஸ். ஹோல்ட் ஃபாஸ்ட். நான் வேகமா வரேன். ஓகே, ஐ அம் கோயிங் டு கம் சூன். நீங்க பண்றத பண்ணிட்டு இருங்க, அதான் அர்த்தம். just continue doing what you're doing. விட்டு ஸ்லோ டவுன் பண்ணிடாதீங்க, வியரி ஆயிடாதீங்க. சிம்பிள் திங். பிகாஸ் திஸ் சர்ச் ஸ்மர்னா சர்ச் மாதிரி திட்டு வாங்காத சர்ச், கரெக்ட் தானே? ஸ்மர்னா சர்ச்சும் ஃபிலடெல்ஃபியா சர்ச்சும், அந்த ரெண்டு சர்ச்சுக்கும் நல்ல ஒரு ஸ்வீட் அட்வைஸ் தான். ஜஸ்ட் ஹோல்ட் ஆன், அது மட்டும்தான் அவங்களுக்கு அட்வைஸ், ரைட்? ஓகே. ஸோ இஃப் யூ see those who are God's children in any church, கரப்ட் சர்ச்சா இருக்கட்டும், டெட் சர்ச்சா இருக்கட்டும், எல்லாருக்கும் கொடுக்குற அட்வைஸ் அதே தான். ஜஸ்ட் ஹோல்ட் ஃபாஸ்ட். யூ சி தைட்டிரா கரப்ட் சர்ச்சில் those who did not follow the wrong doctrine என்ன சொன்னாரு? ஹோல்ட் ஃபாஸ்ட். நான் வர வரைக்கும் ஜஸ்ட் ஹோல்ட் ஆன், ரைட்? டெட் சர்ச், சுத்தி எல்லாம் ஃபேக் கிறிஸ்டியன்ஸா இருக்கிற அப்படி ஒரு சர்ச்சில் இருந்தா கூட உங்களுடைய சால்வேஷன் இதை அழுக்குப்படுத்தாம நீங்க நல்லா இருந்தீங்கன்னா, ஃபெயில் ஆகாம இருந்தால் காட்ஸோட பிரசன்ஸ், ஜஸ்ட் ஹோல்ட் ஃபாஸ்ட். அவங்களுக்கும் அதே ஹோல்ட் ஃபாஸ்ட், ஹோல்ட் ஃபாஸ்ட். இங்கேயும் அதே தான், ஹோல்ட் ஃபாஸ்ட். ஸ்மர்னாக்கும் ஹோல்ட் ஃபாஸ்ட், ரைட்? ஸோ இஃப் வி ஆர் இன் த ரைட் பிளேஸ், வி ஜஸ்ட் ஹவ் டு கண்டினியூ இட், ஸ்ட்ரென்தன் இட், மேக் ஷுர் வி டோன்ட் ஃபெயில், மேக் ஷுர் வி டு நாட் ஃபால் இன் டு ராங் டாக்டரின், அண்ட் கண்டினியூ இன் லேர்னிங் பெட்டர், மோர் அண்ட் மோர் பண்றதுக்கு படிச்சுக்கணும். ஸோ நைஸ் திங். இந்த சர்ச்சுக்கு இன்னொரு அடுத்த ப்ராமிஸ் என்ன கொடுத்துருக்காரு? ட்ரிபுலேஷன் டைம் ஒன்று உண்டு, பயங்கர கஷ்டமான காலம் ஒன்று உண்டு, அதில் நீங்கள் கஷ்டப்பட மாட்டீங்க. அந்த
டைம்ல யூ வில் பி அவே ஃப்ரம் இட் அப்படின்னு இந்த சர்ச்சுக்கு. ஸோ இந்த இஃப் யூ நோட்டீஸ், நீங்க நோட்டீஸ் பண்ணீங்களான்னு தெரியல. ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் டெல்லிங் யூ. இந்த முந்தின ஸ்லைட்ல ஒரு 3 சர்ச் போட்டோம் இல்லையா? அந்த 3 சர்ச்லயும் ஜீசஸுடைய 2ஆம் வருகையை பத்தி ஒண்ணுமே இல்ல அதுல. ஓகே. பட் இந்த கரப்ட் சர்ச், இந்த தயட்டிரா சர்ச், சார்டிஸ், இந்த லாஸ்ட் 4 சர்ச்சஸ்ல he will talk about his coming again. ஓகே, அவருடைய வருகையை பத்தி he will talk again. பார்த்துருக்கோம் அது இருந்தான. ஆமா, இல்ல இந்த இந்த 3 சர்ச்ல வருகை பத்தி ஒண்ணுமே இல்ல. யூ கேன் செக் தட் அவுட் ஃபர்ஸ்ட் 3 சர்ச்சஸ்ல. பட் லிட்டில் லேட்டர் ஆன் அந்த வருகை பத்தின காரியங்கள் பேச்சுல வருது. ஜீசஸ் சொல்றாரு, நான் வரப்போறேன்றது. நான் வர வரைக்கும் ஹோல்ட் ஆன். இங்க ஹியர் ஆல்சோ ஹி சேஸ் ரைட், ஐ வில் கம் அஸ் a thief சொல்றாரு சார்டிஸ்ட. திடீர்னு வருவேன்ட்டு. பிலடெல்பியால ஐ வில் கம் குவிக்லி, வேகமா வந்துடுறேன், ஜஸ்ட் ஹோல்ட் ஆன். ரைட், ஓகே. இவங்க ஓப்பன் டோர் இருந்தது இல்ல. ஸோ ஹீஸ் டெல்லிங் தெம், எல்லாருக்கும் தெரிய வரும் ஒரு டைம் தட் ஜீசஸ் லவ்ஸ் ஹிஸ் சர்ச். இஸ்ரவேலுக்கு மட்டும் அன்பு இல்லை, உலகத்துல இருக்க எல்லா பிலீவர்ஸ் மேலேயும் கடவுளுக்கு அன்பு உண்டுன்றத எல்லாரும் பார்ப்பாங்க. ஸோ தட்ஸ் லைக் அ ரிவார்ட் ஹீஸ் டெல்லிங். எல்லாரும் பார்ப்பாங்க. ஸோ கண்டினியூ ஸ்ப்ரெட்டிங் யுவர் மெசேஜ். டோன்ட் திங்க் ஜீசஸ் இஸ் ஒன்லி ஃபார் இஸ்ரேல். ஸோ அந்த சர்ச்சுக்கு தேவையான அட்வைஸ், மெசேஜ், காஸ்பல் ரொம்ப ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும்னு ஃபோக்கஸ்டாக இருந்த சர்ச் கூட்டம் இவங்க. இவங்களுக்கு ஹீஸ் டெல்லிங், ஐ லவ் எவ்ரிபடி, ஐ லவ் இஸ்ரேல், ஐ லவ் எவ்ரி ஒன், கண்டினியூ வித் யூர் குட் ஜாப். ஓகே, ஓகே. கடைசி சர்ச், 7th சர்ச், ரொம்ப லூக்வார்ம் சர்ச்சில், அந்த சர்ச்சுக்கு கொடுக்குற அட்வைஸ் ரெவலேஷன் 3:18 and 19. நான் நீ ஐஸ்வர்யனாகும்படிக்கு நெருப்பிலே புடமிடப்பட்ட பொன்னையும் உன் நிர்வாணமாகிய அவலட்சணம் தோன்றாதபடிக்கு நீ உடுத்திக் கொள்வதற்கு வெண்வஸ்திரத்தையும் என்னிடத்திலே வாங்கிக் கொள்ளவும், நீ பார்வையும்படிக்கு உன் கண்களுக்கு கலிங்கம் போடவும் வேண்டுமென்று உனக்கு ஆலோசனை சொல்லுகிறேன். நான் சிநேகிக்கிறவர்கள் எவர்களோ அவர்களை கடிந்து கொண்டு சிட்சிக்கிறேன். ஆகையால் நீ ஜாக்கிரதையா இருந்து மனம் திரும்பு. இவங்களுக்கும் ரிப்பென்ட் இல்ல, இந்த சர்ச்சுக்கு ரிப்பென்ட் இல்ல. பாத்தீங்களா, பிலடெல்பியாக்கு காஸ்பல் ஃபோக்கஸ்டா இருந்தவங்களுக்கு, காஸ்பலை ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும்னு ஃபோக்கஸ்டா இருந்த ஒரு சர்ச். எப்படி பர்சிக்யூட்டடா இருந்த சர்ச் ஸ்மர்னா, அவங்களுக்கும் ரிப்பென்ட் இல்லை. பிலடெல்பியா சர்ச்சுக்கும் ரிப்பென்ட் இல்லை இல்ல. ஸோ காஸ்பல் ஃபோக்கஸ்டா இருந்த சர்ச்சுக்கு ரிப்பென்ட் இல்லை, லயோடேசியாக்கு ரிப்பென்ட். ஸோ அவுட் ஆஃப் 7 சர்ச்சஸ் 5 சர்ச்சுக்கு ரிப்பென்ட் இருக்கு. ஓகே, ஸோ இவங்களுக்கும் ரிப்பென்ட் பண்ணுங்க, ஜீலஸா இருங்க, ஏதாவது ஒரு சைடு இருங்க. ரைட், ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், பி எய்தர் ஹாட் ஆர் பி கோல்டு. அதுக்கப்புறம் அவர் சொல்ற பாயிண்ட் எல்லாம் என்ன? ரிஃபைன், நான் ரிஃபைன் பண்றேன் உங்களை. ரைட், ஐ வில் மேக் யூ பெட்டர், நீங்க வாங்க. ரைட், ஐ வில் சாங்டிஃபை யூ, ஐ வில் மேக் யூ கிளீனர். ரைட், ரிஃபைன் பண்றேன்னு சொல்றாரு. என்னுடைய வெண் வஸ்திரத்தை இப்பதானே பேசணும் நம்ம, வெண் வஸ்திரம் என்னன்ட்டு. ஸோ ஹிஸ் ரைச்சஸ்னஸ் நான் தரேன் உங்களுக்கு, சால்வேஷன் வழியா வாங்க என்கிட்ட. அகெயின் ஹீஸ் இன்வைட்டிங் them again and again to be saved, to be refined. கண்ணு மருந்து தரேன், எதுக்கு? உண்மையை பார்க்கறதுக்கு இல்லையா? ஸோ பைபிள்ல இருக்கிற ரியல் ட்ரூத் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு. டோட்டலா எங்கேயோ போயிட்டாங்க. முதல் தப்புகள் நம்ம படிச்சதுலயே யோசிச்சு பாருங்க. உங்களால லையிங் அப்பாசில்ஸை கண்டுபிடிக்க முடியுது அப்படின்னு தட்டி கொடுத்தாரு இல்ல. அப்படி இருந்தா அப்படியும் இருக்குது சர்ச். அதுக்கப்புறம் எப்படி ஆயிருச்சு? உள்ளேயும் வந்துட்டாங்க, அவங்க டீச்சிங்ஸையும் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. தேர் ஃபாலோயிங் ஆல் தட். அப்போ ட்ரூத் என்னன்னே தெரியாத பிளைண்ட் பீப்புள் ஆட்டம் ஆயிட்டாங்க, which again is in the Bible in so many places. We saw that. So இந்த சர்ச் வந்து உண்மையை பார்க்க தெரியற ஒரு சர்ச்சா இருக்கிறதுக்கு பைபிள் நல்லா தெரியணும் அப்படின்னா. ஸோ அப்படி ஆக்குறேன், நீங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. அண்ட் ஹீஸ் இந்த சர்ச்சில் தான் இஸ் அவுட் சைட் த டோர் நாக்கிங். கரெக்ட். But we know he is a judgmental God. That means he will bring justice. That means he will punish. This is all grace time. எப்படி தயட்டிரா சர்ச்சில் அந்த ப்ராஃபட்டஸ்க்கு
டைம் கொடுத்தாரு, ஃபாலோவர்ஸ்க்கு டைம் கொடுக்குற மாதிரி இங்கேயும் he is giving still time. He is knocking now, தட்டி எழுப்பி, right? எழுப்பி he is just waiting, giving time to repent again, right? You can see the grace amazingly, right? Yeah. Okay, so these are all the advices God gave to the churches. Now, if I combine them and summarize them, let us see, we can summarize it. Okay, so common points எல்லாம் எடுத்து summarize பண்ண போறேன். So one, repent. 5 சர்ச்சுக்கு இருந்துச்சு. So repent is a big deal. இல்லாட்டி என்ன ஆகும்? lampstand will be removed. love இல்லாத சர்ச்சுக்கு lampstand is removed. biblical இல்லாத சர்ச்சுக்கு கடவுளுடைய வார்த்தையை வச்சு sword வச்சு he will again destruction, judgment. So அது நடக்கும், right? So repent வருது, judgment காலம் வருது. Okay, இப்போதைக்கு there is grace time. இப்போதைக்கு there is time for us. கடவுளுடைய punishment, sure, he's going to come quickly like a thief suddenly. Oh, by the way, and that word quickly is not 10 minutes or 10 years or அப்படி இல்லை. அந்த டைம், அந்த குயிக்லி கிடையாது. குயிக்லி வந்து சடன்லி, லைக் திடுமுன்னு வர்றது தான் அந்த கிரீக் வேர்ட் குயிக்லி. ஸோ விச் வி keep writing as quickly na. So don't let us not think Jesus ascend பண்ணி உடனே அந்த மாதிரி டைம் இல்லை. இந்த 2000 வருஷம் இஸ் சடன்னா எப்பனாலும் வருவார், அந்த பாயிண்ட். ஓகே, ரைட். அண்ட் let us be careful. ஒளிச்சு மறைச்சு செய்யறதுக்கு அர்த்தம் இல்லை. He can read hearts and minds. Okay, so God of justice, now is the grace time. Very clear, right? We have to repent. இதுக்கு சாம்பிள் முன்னாடியே நடந்திருக்கு. God never does something new. நோவா டைம் யோசிச்சு பாருங்க. there was a judgment and there was a time of grace, இல்ல? And he did that as well. He was kind enough to do that. சோதோம் கொமோரா ஏப்ரஹாம்ட்ட சொல்வாரு, லாட்டை காப்பாத்துவாரு. So there was again some time given. angels போனாங்க. plague time, destruction on Egypt வரும்போது again he was judging the largest empire of the world. அந்த டைம்ல அவங்கள ஜட்ஜ் பண்றாரு. he's telling them who is God. விதவிதமா பண்ணாரு. but still those who did not accept perished. இல்ல, அவங்க God judged. So there are samples. So there is nothing fresh and new. So இப்போ நம்ம கிரேஸ் டைம்ல இருக்கோம்னா we can expect things like this. இது மாதிரி காரியங்கள் நடக்கும். he is a God of justice. நடத்துவாரு, டைம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாரு அப்படின்றது it is very clear. So this is one big point to remember. Okay, இந்த ரிப்பென்ட் பண்ணுங்கன்றது நான் சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் ஒரு மெசேஜ் which a loving God is giving to his sinning man. திரும்பி வாங்க, திரும்பி வாங்க, திரும்பி வாங்க, எத்தனை 1000 வருஷமா சொல்லிட்டு இருக்காரு. ஸோ தோரா காலம், மோசஸ் காலம் வரைக்கும் இல்லை, இந்த டைம் பீரியட் தான் தோரா. தோரால எழுதப்பட்ட காலம் இந்த மோசே காலத்தில். தோரா எண்ட் பண்ணும்போது டியூட்ரானமில அப்பவே ஆரம்பிச்சிட்டாரு மோசஸ். நீங்க தப்பு பண்ணுவீங்க. நீங்க வசனம் இருக்கு, I forgot the verse number, animation தப்பா. he has been telling people there is time, நீங்க you have to return back. தப்பு பண்ணுவீங்க, வழுவி போயிருவீங்க, but you have to come back ன்னு he has been telling. Okay, Deuteronomy 30 verse 2 வாசிக்கிறீங்களா தமிழ்ல? Deuteronomy 30 verse 2 மோசே க்ளோசிங் சாப்டர்ஸ் இல்ல, அந்த பிரசங்கத்துல he is telling. திரும்பி உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்துக்கே திரும்பி என்று நான் உனக்கு கற்பிக்கிறபடி எல்லாம் நீயும் உன் பிள்ளைகளும் உங்கள் முழு இருதயத்தோடும் உங்கள் முழு ஆத்மாவோடும் அவருடைய சத்தத்திற்கு செவி கொடுத்தால் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன் சிறையிருப்பை திருப்பி உனக்கு இறங்கி உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னை சிதறடித்த எல்லா ஜனங்களிடத்திலும் இருக்கிற உன்னை திருப்பி சேர்த்துக் கொள்வார். ஆமா, if you return to the Lord, திரும்பினீங்கன்னா, திரும்ப come back to the Lord. ஸோ அந்த தப்பு பண்ணுவீங்க, போயிருவீங்க, கடவுளை விட்டு விலகி தள்ளி போயிருவீங்க, கம் பேக் சொல்றாரு. சாலமன் காலம், ராஜாக்கள் காலம், இது மோசே காலத்துல, இதுக்கு அப்புறம் ராஜாக்கள் காலம். சாலமன் டெம்பிள் கட்டிட்டாரு. டெம்பிள் கட்டி
அந்த டெடிகேஷன் ஜெபம், அந்த ஜெபத்திலயும் அது இருக்கும். 1 Kings 1 ராஜாக்கள் 8:47-49. அவர்கள் சிறைப்பட்டு போயிருக்கிற தேசத்திலே தங்களில் உணர்வடைந்து மனம் திரும்பி, நாங்கள் பாவம் செய்து அக்கிரமம் பண்ணி துன்மார்க்கமாய் நடந்தோம் என்று தங்கள் சிறையிருப்பான தேசத்திலே உம்மை நோக்கி வேண்டுதல் செய்து, தங்களை சிறைப்பிடித்துக் கொண்ட தங்கள் சத்துருக்களின் தேசத்திலே தங்கள் முழு இருதயத்தோடும் தங்கள் முழு ஆத்மாவோடும் உம்மிடத்தில் திரும்பி, தேவரீர் தங்கள் பிதாக்களுக்கு கொடுத்த தங்கள் தேசத்திற்கும் தேவரீர் தெரிந்து கொண்ட இந்த நகரத்திற்கும் உம்முடைய நாமத்திற்கு நான் காட்டின இந்த கட்டின ஆலயத்திற்கும் நேராக உம்மை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணும்போது, உமது வாசஸ்தலமாகிய பரலோகத்தில் இருக்கிற தேவரீர் அவர்கள் விண்ணப்பத்தையும் வேண்டுதலையும் கேட்டு அவர்கள் நியாயத்தை விசாரித்து உம்முடைய ஜனங்கள் உமக்கு விரோதமாய் செய்த பாவத்தையும் அவர்கள் உம்முடைய கட்டளையை மீறிய அவர்கள் துரோகங்களையும் எல்லாம் மன்னித்து அவர்களை சிறைப்பிடித்து கொண்டு போகிறவர்கள் அவர்களுக்கு இறங்கத்தக்கதான இரக்கத்தை அவர்களுக்கு கிடைக்க பண்ணுவீராக. இது சாலமன் டைம்ல அவரு கேப்டிவிட்டி பத்தி சொல்றாரு. எப்போ அந்த டைம் கிங்டம் சூப்பர்பா இருக்கு. டேவிட் ராஜ்யம் முடிஞ்சு சாலமன் டைம்ல அமேசிங் கிங்டமா இருக்கு. அப்பவே பட் தே நியூ தப்பு பண்ணா இந்த பனிஷ்மெண்ட்னு மோசே எழுதி வச்சிருக்காரு. ஸோ தே நோ கடவுளை மறந்து தப்பு பண்ணா இதெல்லாம் நடக்கும்னு. அண்ட் இப்போ ஜெபத்துல சாலமன் சொல்றாரு, இப்படி தப்பு பண்ணி செதறடிக்கப்பட்டு போகும்போது மனம் திரும்பி இந்த டெம்பிள் இருக்கிற டைரக்ஷன் நோக்கி உங்ககிட்ட வேண்டுனால் இதை மன்னிச்சு கொஞ்சம் அவங்களெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னு இப்பவே ஜெபம் பண்றாரு, ரைட்? ஸோ அந்த பாயிண்ட், அந்த ரிக்வெஸ்ட் ஆஃப் த ப்ரேயர், காடோட மர்சியை நம்பி ரிப்பென்ட் பண்ணா இந்த ஃபெய்த்ஃபுல் காட் நமக்கு மன்னிப்பாருன்ற ஒரு நம்பிக்கை, ரைட்? ஸோ காட் இஸ் அன்சேஞ்சிங். அவர் அப்ப இருந்தே அந்த அந்த அவருடைய பீப்புள் வழியா அதுதான் he is telling to the world, repent, come back to me, turn to me, return to me. எங்கேயோ போயிட்டீங்க, அதனால தானே ரிட்டர்ன், ரைட்? கம் பேக் டு மீ சொல்லிட்டே இருக்காரு. இதுதான் பிக்கெஸ்ட் மெசேஜ் ஆஃப் த ப்ராஃபிட்ஸ் இல்ல? எல்லா ப்ராஃபிட் சொன்னதும் ரிப்பென்ட் தான். ஜெரமையா சொல்லியிருக்காரு, ரிப்பென்ட், உங்களுடைய ஈவில் டூயிங்ஸ்ல இருந்து ரிப்பென்ட் பண்ணுங்க. எசேக்கியல் சொல்லுவாரு, உங்களுக்கு ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்துடும், அதனால ரிப்பென்ட் அண்ட் டர்ன், திரும்பி வாங்க, ஈவில் வேஸ்ல இருந்து திரும்பி வாங்க, டிரான்ஸ்கிரஷன்ல இருந்து திரும்பி வாங்க, தப்புகள்ல இருந்து திரும்பி வாங்க, கடவுள்கிட்ட திரும்பி வாங்க. ஹோசியா சொல்றாரு, ஹோசியா சொல்றது ஒரு த்ரெட், அவங்க ரிப்பென்ட் பண்ணாதனால கிடைச்ச பனிஷ்மெண்ட். ஓகே, so this goes on. New Testamentல நிக்கல, it continues. John the Baptist ஓட biggest word என்ன? Always is repent, kingdom of God is near. Matthew 3:2 New Testamentல மனம் திரும்புங்கள், பரலோக ராஜ்யம் சமீபித்திருக்கிறது என்று பிரசங்கம் பண்ணினார். ஆமா, இது பண்ணது ஜான் த பேப்டிஸ்ட், ரைட்? அவர் பண்ணாரு. அவர் காலத்துக்கு அப்புறம் ஜீசஸ் ஆரம்பிச்சது பாருங்க, Matthew 4:17. அது முதல் இயேசு மனம் திரும்புங்கள், பரலோக ராஜ்யம் சமீபித்திருக்கிறது என்று பிரசங்கிக்க தொடங்கினார். This is a key message இல்ல? ரொம்ப வெரி கிளியர் மெசேஜ். ஒரு நம்ம காஸ்பல் ஒருத்தவங்கிட்ட சொல்றதுக்கு முன்னால சொல்ற கீவேர்ட்ஸ் ரிப்பென்ட் பண்ண வேண்டியதான் அந்த பாயிண்ட்ல. தட்ஸ் a very key message. It comes repeatedly. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இல்லாம ஜீசஸ் எங்கெல்லாம் ரிப்பென்ட் சொன்னாருன்னு 11:20 Matthew 11:20. அவர்கள் அப்பொழுது தமது பலத்த செய்கைகளில் அதிசயமானவைகளை செய்ய கண்ட பட்டணங்கள் மனம் திரும்பாமற் போனபடியினால் அவைகளை அவர் கடிந்து கொள்ள தொடங்கினார். நாட் அன்ரிபென்டா இருந்தாக்கா வர பனிஷ்மெண்ட். லூக் மார்க் 1:15. காலம் நிறைவேறிற்று, தேவனுடைய ராஜ்யம் சமீபமாயிற்று, மனம் திரும்பி சுவிசேஷத்தை விசுவாசியுங்கள் என்றார். So இது வந்து இது சேம் லைக் Matthew 4:17. John the Baptist ஜெயில போட்ட உடனே Jesus starts his ministry and he starts with similar words, same words. அவரு ஜீசஸ் கொஞ்சம் பேரை அனுப்புவார் தெரியுமா? 12 பேரை அனுப்புவார்ல, 12 பேரா? Luke 13:1-5.
பிலாத்து சில கலிலேயருடைய இரத்தத்தை அவர்களுடைய பலிகளோட கலந்திருந்தான். அந்த வேளையில அங்கே இருந்தவர்களில் சிலர் அந்த செய்தியை அவருக்கு அறிவித்தார்கள். இயேசு அவர்களுக்கு பிரதியுத்தரமாக, அந்த கலிலேயருக்கு அப்படிப்பட்டவைகள் சம்பவித்ததினாலே மற்ற எல்லா கலிலேயரை பார்க்கிலும் அவர்கள் பாவிகளாய் இருக்கிறார்கள் என்று நினைக்கிறீர்களோ? அப்படி அல்லவென்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். நீங்கள் மனம் திரும்பாமல் போனால் எல்லாம் அப்படியே கெட்டுப் போவீர்கள். சீலோவாமிலே கோபுரம் விழுந்து 18 பேரை கொன்றதே, எருசலேமில் குடியிருக்கிற மனுஷர் எல்லாரிலும் அவர்கள் குற்றவாளிகளாய் இருந்தார்கள் என்று நினைக்கிறீர்களோ? அப்படி அல்லவென்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். நீங்கள் மனம் திரும்பாமல் போனார் எல்லாரும் அப்படியே கெட்டு போவீர்கள் என்றார். இது இது என்ன இந்த ஸ்டோரி பேக்ரவுண்ட்னா, ஏதோ ஆக்சிடென்ட்டோ நேச்சுரல் டிசாஸ்டரோ என்னமோ நடந்த மாதிரி. நடந்ததுன்னா மெனி பீப்புள் டை, ரைட்? ஸோ சம்டைம்ஸ் வி திங்க் காட் பனிஷ்ட் தோஸ் பீப்புள் அப்படின்னு நினைக்க தோணும், ரைட்? இது கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி. பைலட் பிலாத்து என்னமோ செய்திருக்காரு. அப்போ கொஞ்சம் கலிலிய மக்கள் இறந்து போயிட்டாங்க. அப்போ ஜீசஸ்ட வந்து சொன்ன உடனே ஜீசஸ் சொல்றாரு, அவங்க உங்களை விட மோசமான சின்னர், அதனாலதான் அவங்க அப்படி மரிச்சு போனாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா? இல்ல, நீங்களும் மனம் திருந்தாவிட்டால் அந்த மாதிரிதான் கொடுமையா உங்களுக்கும் உண்டு பனிஷ்மெண்ட். அந்த மாதிரி லைக் யூ ஆல்சோ வில் சஃபர் லைக் தட் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ தட் இஸ் வாட் ஹீ இஸ் டெல்லிங். ஸோ இன் கேஸ் இட் இஸ் நாட் கிளியர், இன்னொரு வாட்டி வாசிச்சுக்கோங்க. verse 4 வாசிங்க இன்னொரு தடவை. மார்க் 1:4. Luke 13:4. லூக் 13:4. சீலோவாமிலே கோபுரம் விழுந்து 18 பேரை கொன்றதே, எருசலேமில் குடியிருக்கிற மனுஷர் எல்லாரிலும் அவர்கள் குற்றவாளிகளாய் இருந்தார்கள் என்று நினைக்கிறீர்களோ? அதுக்கு ஜீசஸ் என்ன ரிப்ளை? ஐ டெல் யூ நோ. 5th verse. அப்படி அல்லவென்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். நீங்கள் மனம் திரும்பாமல் போனால் எல்லாரும் அப்படியே கெட்டு போவீர்கள் என்றார். ஸோ நம்மளும் இந்த காலத்துல கூட அந்த இது கொஞ்சம் ஒரு காமனா வந்துரும் சில நேரம். ஓ, அவங்கெல்லாம் கெட்ட மனுஷர், அதனாலதான் கடவுள் பனிஷ் பண்ணாரு அப்படின்னு. ஏன்னா சோதம் கோமரா மாதிரி நினைச்சுப்போம் நம்ம. ஸோ இது இன்னொரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஜீசஸ் டெல்லிங் அப்படின்னு நீங்க நினைக்காதீங்க. உங்களுக்கும் உண்டு பனிஷ்மெண்ட், அந்த மாதிரி உண்டு. ரிப்பென்ட் பண்ணலன்னா உண்டு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே, ஸோ ரைட். ஜீசஸ் சிலரை ஊழியத்துக்கு அனுப்புவார்ல. மார்க் 6:12. அவர்கள் புறப்பட்டு போய் மனம் திரும்புகள் என்று பிரசங்கித்து. ஸோ ஓல்ட் டெஸ்ட்மெண்ட்ல இருந்து அந்த ரிப்பென்ட் வந்துட்டே இருந்துச்சு. ப்ராஃபிட்ஸ் சொன்னாங்க. கடைசி ப்ராஃபிட்டா ஜான் த பேப்டிஸ்டும் ரிப்பென்ட் சொன்னாரு. ஜீசஸும் ரிப்பென்ட் சொன்னாரு. ரிப்பென்ட் பண்ணாம இருந்தா வர தீமைகளை சொன்னாரு. டிசைபிள்ஸ் இப்ப ஆரம்பிக்கிறாங்க ஊழியம், காஸ்பல் ஸ்ப்ரெட் பண்ண. கடவுள் ஜீசஸ் அனுப்புற ஃபர்ஸ்ட் காரங்களும் சொல்ல ஆரம்பிச்சது ரிப்பென்ட் தான். பால் பீட்டரும் அதே தான் சொல்லுவாங்க. பீட்டர் Acts 2:38. பேதுரு அவர்களை நோக்கி, நீங்கள் மனம் திரும்பி ஒவ்வொருவரும் பாவ மன்னிப்புக்கு என்று இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள், அப்பொழுது பரிசுத்த ஆவியின் வரத்தை பெறுவீர்கள். பால் சொன்னதும் அதான். Acts 17:30. அறியாமையுள்ள காலங்களை தேவன் காணாதவர் போல் இருந்தார். இப்பொழுதோ மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று எங்கும் உள்ள மனுஷர் எல்லாருக்கும் கட்டளையிடுகிறார். இல்ல, அந்த ரிப்பென்ட்ன்ற மெசேஜ் ஃபார் எவ்ரிபடி, ஃபார் ஆல் இன் தி வேர்ல்ட். ஸோ யூ கெட் த ஐடியா. இந்த ரிப்பென்ட்ன்ற வார்த்தை when Jesus used it 5 சர்ச்சுக்கும் சொன்னாருன்னா இட் இஸ் ரிக்வயர்ட். அவ்வளோ தப்பு பண்ற மென்டாலிட்டி உள்ள மக்கள் நம்ம இல்லை, நம்ம அவ்வளோ சறுக்குறோம், அவ்வளோ தப்புகள் நடந்துருது. ஸோ அனலைஸ் பண்ணி யோசிச்சு விலகி போகிறோமான்னு தெரிஞ்சு திரும்ப வாங்கன்னு ஜீசஸ் இஸ் டெல்லிங். ஸோ ரிப்பென்ட் இஸ் அ பிக் மெசேஜ், ரைட்? ஓகே. ரிப்பென்ட் பண்ணாதவங்க ட்ரிபுலேஷன் தான் இந்த கடைசி காலத்தில் உள்ள ட்ரிபுலேஷன், ரைட்? ரெவலேஷன்ல இருக்க ட்ரிபுலேஷன். அதில் அவங்க கஷ்டப்படுறவங்களெல்லாம் always it is people who did not repent. I'm just going to show you 4 verses. Okay, oh, time ஆயிடுச்சு. Okay, so repent, நான் சொல்லிட்டு போயிடுறேன். it main message அதுதான். So Revelation 9:20ல
I'll just show you the verses. இவங்க யாரும் ரிப்பென்ட் பண்ணல. ஒவ்வொரு பிளேகோ ஒவ்வொரு பெரிய பனிஷ்மெண்ட்டோ நடந்திருந்தும் அவங்க எல்லாம் did not repent தான். எக்ஸாக்ட்லி லைக் த 10 plagues ஈஜிப்ட்ல ஒவ்வொரு பிளேக் நடக்க அப்படியே பிலீவர்ஸ் ஆயிருந்திருக்கணும்ல. இந்த ஒரு அதிசயத்தை பார்த்தாக்கா எல்லாரும் வாவ் அப்படின்னு இது ரியல் காட் அப்படின்னு திரும்பி பயந்து வந்திருக்கணும் இல்ல, அவர் மேல ஒரு பற்றுதல் வந்திருக்கணும். பட் தே டிட் நாட். சேம் வில் ஹேப்பன் லேட்டர். அதனால தான் திரும்ப திரும்ப சோ மெனி பனிஷ்மெண்ட்ஸ் வருது. அது எதுக்குமே தே டோன்ட் ரிப்பென்ட். அது கஷ்டப்படுறோன்னு சபிக்க தான் செய்வாங்க கடவுளை. தே நெவர் டர்ன்ட் அண்ட் கம் பேக். வரவே இல்லை அவங்க. ஓகே, ஸோ தட் கண்டினியூஸ் டில் திஸ் திங். அதே மாதிரி இதுவும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, லேம்ப் ஸ்டாண்ட், ஸ்வோர்ட் இதெல்லாம் இல்லாத சர்ச்சு அழிக்கப்பட்டுச்சுன்னு வந்தது இல்லை. ஸோ லேம்ப் ஸ்டாண்ட் வில் பி ரிமூவ்ட் அப்படின்னு வந்துச்சு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ரிமெம்பர் ரெவலேஷன் 1ல ஜீசஸோட டிஸ்கிரிப்ஷன் தான் ரெவலேஷன் 2 and 3ல திரும்ப திரும்ப வருது. ஸோ ரெவலேஷன் 1ல மென்ஷன் பண்ணப்பட்டிருக்க லேம்ப் ஸ்டாண்ட், கடவுள் வந்து 7 லேம்ப் ஸ்டாண்டுக்கு நடுவில் இருக்கிறார் அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ அவருடைய சர்ச்சுகளுக்கு நடுவில் மத்தியில் இருக்கிற சர்ச்சுடைய தலைவர், ரைட்? ஸோ தட்ஸ் ஹவு அந்த ஜான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். அப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். அப்போ ஒவ்வொரு லேம்ப் ஸ்டாண்டும் என்ன? ஒவ்வொரு லேம்ப் ஸ்டாண்டும் சர்ச். ஸோ இஃப் யூ டேக் ரெவலேஷன் 1 verse 20, I think we'll continue later. Revelation 1 verse 20 எடுத்துக்கோங்க. என் வலது கரத்தில் நீ கண்ட 7 நட்சத்திரங்களின் ரகசியத்தையும் 7 பொன் குத்துவிளக்குகளின் ரகசியங்களையும் எழுது. அந்த 7 நட்சத்திரங்களும் 7 சபைகளின் தூதர்களாம். நீ கண்ட 7 குத்துவிளக்குகளும் 7 சபைகளாம். அப்போ ஒவ்வொரு லேம்ப் ஸ்டாண்டும் சர்ச். அப்போ when Jesus says உன்னுடைய விளக்கு தண்டை எடுத்து போடுவேன் அப்படின்னு சொல்வாருல்ல, ரெவலேஷன் 2:5ல சொல்றாரு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? சர்ச் இல்லாம போயிரும்னு அர்த்தம். கரெக்ட் தானா? ஸோ இட் வில் ஜஸ்ட் கோ அவேன்னு அர்த்தம். அந்த கேதரிங்னு ஒன்று இருக்காது, நிலைச்சு நிற்காது. அவருடைய நாமத்தை க்ளோரிஃபை பண்ணாம இட் இஸ் ஜஸ்ட் டெட், இட்ஸ் கான். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் த அல்டிமேட் பனிஷ்மெண்ட் ஜீசஸ் இஸ் டெல்லிங். அதே மாதிரி தான் அந்த ஸ்வோர்டு, பகுத்தறிய தெரியாத பெர்கமம் சர்ச்சுக்கு சொல்ற அட்வைஸ் இல்லை, என்னோட சோடை வச்சுட்டு நான் வருவேன்னு சொல்லுவாரு. ஸோ அந்த ஸ்வோர்டும் என்னதுன்னு எழுதியிருக்கு ரெவலேஷன் 1:16. ரெவலேஷன் 1:16, தமது வலது கரத்தினாலே 7 நட்சத்திரங்களையும் ஏந்தி கொண்டிருந்தார். அவர் வாயிலிருந்து இருபுறமும் கருப்புள்ள பட்டயம் புறப்பட்டது. அவருடைய முகம் வல்லமையார் பிரகாசிக்கிற சூரியனை போலிருந்தது. ரைட்? அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குல்ல, நான் அந்த படத்துல இது கரெக்டா இருக்காது. நம்ம ஜான் பார்த்ததை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாத ஒரு காரியம். பட் பீப்புள் விளங்குன மாதிரி வரைஞ்சிருக்காங்க. ஸோ வி ஆர் ஜஸ்ட் கீப்பிங் திஸ். இதே இந்த சோடோட வருவேன், என்னோட வாயிலிருந்து சோடு வரும்ன்ற மாதிரி இருக்கும். விச் இஸ் ஆல்சோ இன் 19:15. திரும்பி ஜீசஸ் வராரே வெள்ளை குதிரையில, அதுல டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் இதே வார்த்தைகள் இருக்கு. ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் த ஸ்வோர்ட்? ஹிஸ் வேர்ட் இல்லையா? His word is the sword. So I think we'll see a little more in detail. But Hebrews 4:12 வாசிக்கிறீங்களா? In or 2-3 minutes. Hebrews 4:12. தேவனுடைய வார்த்தையானது ஜீவனும் வல்லமையும் உள்ளதாயும் இருபுறமும் கருப்புள்ள எந்த பட்டயத்தினாலும் கருகுனதாயும் ஆத்மாவையும் ஆவியையும் கணுக்கங்களையும் ஊனையும் பிரிக்கத்தக்கதாக உருவ குத்துகிறதாயும் இதயத்தின் நினைவுகளையும் யோசனைகளையும் வகையறுக்கிறதாயும் இருக்கிறது. அமேசிங், நோ? ஸோ ஆப்வியஸா வெறும் வாள் மாதிரி இல்லை, மனுஷருடைய எலும்பும் தோலையும் வெட்டுற வாள் இல்லை. திஸ் இஸ் ஐடியாஸ் அண்ட் தாட்ஸ் அண்ட் நினைவுகள் எல்லாத்தையும் லைக் இட் கேன் go through that இல்ல, அந்த மாதிரி ஒரு வேர்ட். இது என்னது? இட் இஸ் காட்ஸ் வேர்ட், த பைபிள், ரைட்? ஸோ அதுதான் ஆர்மர் ஆஃப் காட்லையும் அப்படிதான் யூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கும். த ஸ்வோர்ட் இஸ் காட்ஸ் வேர்டுன்னு இருக்கும் இல்லையா? ஆர்மர் ஆஃப் எஃபிஷியன்ஸ் 6:17ல. ஸோ
I think we should see this a little more into இப்படி அவசரமா end பண்ண இஷ்டம் இல்லை எனக்கு. We'll see that a little more in detail. So we are looking at God's advice to the 7 churches. அதுல உள்ள first portion, he is a judging God. நான் வேகமா வரேன், வந்தா I will judge you guys அப்படின்னு சொல்ற இடத்துல he is mentioning this lampstand and sword. அதனால I wanted to explain ஏன் lampstand, ஏன் sword அப்படின்னு explain பண்றதுக்கு பண்ணேன். I think we will redo this when we meet again next time. இல்லையா? இல்லை, there is lot more to learn. So கொஞ்சம் அதை பார்த்து படிப்போம். இப்போ நான் ஸ்டாப் பண்ணிக்கிட்டா? Any thoughts, anybody? We'll redo this next. Okay. வேற ஒன்றும் இஃப் நத்திங் எல்ஸ். இஸ்ரேல் அண்ணா இருக்கீங்களா? ஜெர்மன் பண்றீங்களாண்ணே? அக்கா அக்கா அந்த எபேஸ் சபை இதெல்லாம் சொன்னீங்கல்லக்கா, அந்த ஆ இதுல. ம் அதெல்லாம் நீங்க நெக்ஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி எங்களுக்கு இப்போ நவ் அந்த கண்ட்ரி இந்த கண்ட்ரி அப்படிங்கறது கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா இன்னும் ஓ கொஞ்சம் நல்லா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அப்போ உள்ள எபேஸ் சபை இப்போ நாங்க அந்த மாதிரி முன்னால உள்ள ஒரு செஷன்ல அதை டீடைல்டா பார்த்தோம். அதனால நான் இதை குயிக்கா அப்படியாக்கா? பண்ணேன். ஆமா. சாரிக்கா. நோ 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 டோன்ட் வரி. ஐ கேன் சென்ட் அந்த லிங்க் அனுப்புறேன். ஸோ மேபி அதை ஒரு தடவை பாருங்க. தேங்க்யூக்கா, தேங்க்யூங்க. ஷோர் ஷோர் ஷோர். நம்ம அவர் ஃபோக்கஸ் இதுல வந்து மோஸ்டா சர்ச்சோட ஹிஸ்டரி படிச்சனால we were focused on the church and what Jesus is telling to the church ன்றத ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டா படிச்சோம். தேங்க்யூ. ரிஃப்ளெக்ஷன் புக்குன்னு நம்ம பைபிள் ஸ்டடி பண்ணும்போது கட்டாயம் இன்னும் டீட்டெயில்டா வரும். பண்ணுவோம் கடல் சுத்தா இருந்தா. சரிக்கா, தேங்க்யூ. சரி சரி. ஜெபம் நல்ல பண்றீங்க? பிதாவே, இந்த வேலைக்கான One more அடியோடு thought I would like to share. ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். சொல்லுங்க. I think somebody Sorry, spoke by ஒரே ஒரு mistake. thought. சொல்லுங்க. Okay. What is that is, see, அந்த கோபுரம் இடிந்து விழுந்து இத்தனை பேர் 18 பேர் இறந்தாங்கன்னு சொல்லும்போது what he will say is, அது டூ மீனிங்கா நம்ம எடுத்துக்கலாம். One, he will say that, do you think that this happened because they did wrong things அப்படின்னு கேட்பாரு. No, that is not the truth, first thing. Second thing is, if you didn't repent, definitely you'll face this அப்படின்னு சொல்வாரு. So which means he's warning them. Which means right now we are seeing that the Wayanad incident, everybody are started telling they did sin. That's why the reason. No, it is an alarm for us also. Correct. It is literally speaking, it's an alarm for us. Correct. நீங்க நான் அங்க நடத்தின எனக்கு இங்க நடத்துறதுக்கு ரொம்ப டைம் ஆகாது. Correct. It is an alarm for you. Make sure you repent immediately. Absolutely correct. Absolutely Yes. right. Yeah. இதே I mean I wanted to say the same. நீங்க சொல்றது தான் நானும் சொல்லணும்னு நினைச்சேன். கிளியரா இல்ல போல. But exactly the same. Yeah. I 100% I agree. அவங்க ஏதோ குற்றவாளிகள், நம்மெல்லாம் இல்ல. அவங்க பாவம் பண்ணிட்டாங்க, நம்ம ஓகே, அதனால தான் நம்ம தப்பிச்சிட்டோம்னு நினைக்க கூடாது. கரெக்ட். 100% ரிப்பென்ட். அந்த மாதிரி நமக்கும் நடக்கலாம். கரெக்ட் தானே? Yes, yes, correct. Yeah. So that is the message. Absolutely right. Absolutely right. Correct. எல்லாம் முன்னாடி Paul tells us, ஓல்ட் டெஸ்ட்மென்ட்ல மென்ஷன் பண்ணிருக்க எல்லாமே நமக்கு பாடங்கள். It's like a lesson for us. So Sodom Gomorrah is a lesson. Flood is a lesson. These are all lessons for us before our judgment comes. Yeah, we cannot take this as granted saying we are in a mercy period அப்படின்னு எடுத்துக்க கூடாது. It's all again a warning for us. We are mercy நம்ம எடுத்துட்டு again and again அவர் mercy-ஆ இருக்காரு அப்படின்னு எடுக்கிறத விட it's all warning. ஒரு இடத்துல நடந்துச்சுன்னு சொன்னா it's all a warning. Because one person told me like அது கேரளால தானே நடந்தது, தமிழ்நாட்டுல இல்ல அப்படின்னு சொல்லும்போது I thought, yeah, தமிழ்நாட்டிலே நடந்திருக்கு. There was a flood in the Chennai which happened in 2015. So nobody is perfect. So it's all warning for us. You have to take it in that way is what he meant when people started telling. So every question has, Bible has an answer. எல்லாத்துக்குமே ஆன்சர் இருக்கு. That is what I felt. Though it is happening now or then, it has an answer for all our queries. ஆக்சுவலா நான் எனக்கு இந்த இது ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது தான் எனக்கு அந்த பார்ட் ஆஃப் த பைபிள் விளங்குச்சு. It was new to me for this lesson. ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது தான் அந்த லூக் போர்ஷன். ஜீசஸ் அது I never knew அப்படி ஒன்று இருக்கிறது தெரியாம இருந்தது நான்.
ஏன்னா அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் இல்ல. ஸோ மத்தவங்கட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கும் இந்த போர்ஷன் பிகம்ஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் டூல். எக்ஸாக்ட்லி. எஸ் எஸ். நல்ல டூல். Didn't realize. So thank God for that. Yeah. Thanks, Ramya. அண்ணன் ஜெபம் பண்ணிருங்க அண்ணன் ப்ளீஸ். நல்ல பிதாவே, இந்த இரவுகளுக்கு நன்றியோட ஸ்தோத்திரிக்கிற ஆண்டவரே, வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரங்களை உடையவரே, நன்றியோட ஸ்தோத்திரிக்கிற எகவாரப்பா எகவாருவா எகவசிக்கேடு எகவா சபையை துணை நன்றியோட ஸ்தோத்திரிக்கிற ஆண்டவரே, தேவரே ஆண்டவரே, நீ கொடுத்த அந்த நல்ல வார்த்தைக்கு நன்றி ஆண்டவரே. தகப்பனை எச்சரிப்பின் வார்த்தைக்கா நன்றி. கடைசி கால எச்சரிப்பின் வார்த்தை ஆண்டவரே, தேவரே ஆண்டவரே, இந்த நாளில் ஒரு சில வேலைகளில் ஆண்டவரை சோர்வடைந்து காணப்படுகிற எங்களையும் ஆண்டவரே, தேவரே வேலை பழுவு நிமித்தமாக சத்துவம் இல்லாத சூழ்நிலையில ஆண்டவரே, நீர் எங்களுக்கு சத்துவத்தை தந்து ஆசீர்வதிக்கிறீர் தகப்பனே. எபேசியர் 6:10 சொன்ன வண்ணமாய் அவருடைய சத்துவத்தின் வல்லமையிலே பலப்படுங்கள் என்று சொல்லியிருக்கீங்க. ஆவியின் பட்டயத்தை ஆண்டவரை நாங்கள் வைத்து பிசாசின் தந்திரங்களோடு ஆண்டவரை நாங்கள் போராடி நின்று உம்முடைய தயவிலே, உம்முடைய கிருபையினாலே, உம்முடைய பட்டயத்தினாலே, வார்த்தையினாலே ஆண்டவரை எதிர்த்து நிற்க ஆண்டவர் எங்களுக்கு திராணி தாரும் ஆண்டவரை. இந்த வேலையில உங்களுடைய சமூகத்தை நோக்கி பார்க்கிறோம். ஒன்றுமில்லை ஆண்டவரை, முன்பாக நாங்கள் ஒன்றுமில்லை ஆண்டவரை, குப்பையும் தூசியுமா இருக்கிற ராஜா. தேவரே ஆண்டவரை, எங்களுடைய சிந்தனைகள் செயல்கள் ஆண்டவரை கணுக்களாக ஆண்டவர் உருவ குத்துகிறதா இருக்கிறது உங்களுடைய வார்த்தை ஆண்டவரை. ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவரை தகப்பனே அதை ஆராய்ந்து அதன் ஆழத்துக்குள்ளே சென்று ஆண்டவரை அதை நாங்கள் அனுபவித்து அந்த வார்த்தையின் வல்லமையை நாங்கள் பிடித்து கொண்டு எங்களுக்கு சத்துவத்தை தர வேண்டுமாய் செபிக்கிறோம். இதில் கலந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரை ஆசீர்வதிங்க. ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் ஆண்டவரை தேவரீர் கிருபையாய் காத்துக்கொள்ள வேண்டுமாய் செபிக்கிறோம். ஆண்டவரை போக்கில் வரத்துல காத்துக்கொள்ளுங்க. அவருடைய தாய் தகப்பன்மாய் ஆண்டவரை அப்பா அம்மா அண்ணன் தங்கச்சி குடும்பம் அனைத்தையும் ஆண்டவரை உங்களுடைய சத்துவத்தினால் நிரப்ப வேண்டுமாய் செபிக்கிறோம். கர்த்தாவே, கலந்து கொள்ள முடியாத சூழ்நிலையில இருந்த ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவரை அவர்களுக்காய் செபிக்கிறோம். அவருடைய குடும்பத்துக்காய் செபிக்கிறோம் தகப்பனே. ஆண்டவரே, வருகிற நாட்கள் இந்த யூடியூப் லிங்க் மூலமாய் ஆண்டவரை இன்னும் அதிகமாய் அக்கா மூலமாக ஆண்டவர் அநேக சத்தியங்களை ஆண்டவரை நீர் ஆண்டவரை எங்களுக்கு பொக்கிஷமாக ஆண்டவரை ட்ரெஷராக ஆண்டவரை எடுத்து ஒவ்வொரு நாளும் கொடுக்கிறீர் தகப்பனே. எவ்வளோ ஆண்டவரை அவர்களுக்கு வேலை இருந்தாலும் அது இல்லாமல் ஆண்டவரை ப்ரிப்பேர் பண்ணி மிக அருமையாக தெளிவாக ஒவ்வொன்றையும் ஆண்டவரை எங்களுக்கு காட்டி கொடுக்குற ஆண்டவரை கிருபைக்கான நன்றி ஆண்டவர். கூடான கொடி ஸ்தோத்திரம். மீதியான எல்லா வழியிலும் உங்களுடைய கரம் கூட இருக்கட்டும் ராஜா. உங்களுடைய கருணை கண்காணிப்பு இந்த இரவு வேளையிலே இருக்கட்டும். நல்லது சுகமான நித்திரை தந்து காலை துதிக்கும் துதியோடு எலும்ப கிருபை செய்யப்பா. துதி கன மகிமையாக உமக்கு செலுத்துகிறோம். மீட்பர் இயேசு கிறிஸ்து வல்ல நாமத்திலே ஜெபம் கேள அன்பின் பரம தகப்பனே. ஆமென். 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 Praise Thank you அண்ணே. Thank you. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Pamela. Thank you. Oh, Good thanks night. pa. Bye. Thanks.